Hello friends, myself Sarika Chogule. Today we are going to learn our 12th standard section first 1.8 Voyaging Towards Excellence written by Achyut Godbole on page number 78. First we learn about writer. See, Achyut Godbole is well known for his writing in Marathi and English. He is a prolific writer in various genres and has produced numerous original works as well as adaptations of works from the other languages into Marathi. His writing style is informative and yet very informal. He became a chemical engineer from IIT Mumbai in 1972 and headed top management positions in companies of great repute. This autobiographical sketch, penned by Achyut Godbole, depicts his journey from a middle class schoolboy to a famous writer. He was a successful general manager of Patni Computer Systems. He headed many other reputed companies and later became a famous writer. The present write up discusses his quest for excellence, how to develop the thirst for knowledge. He discusses at length the integrants or essentials of success and the ways to achieve it. विद्यार्थी मित्रांनो, अच्युत गोडबोले या प्रसिद्ध लेखकांचं हे आत्मचरित्र आहे, व्होयेजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स. या आत्मचरित्रात एक मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलगा ते प्रसिद्ध लेखक हा त्यांचा प्रवास जो आहे तो प्रवास वर्णन केलेला आहे. ते पटनी कम्प्युटर सिस्टमचे जनरल मॅनेजर होते. त्यांनी अनेक कंपनी व्यवस्थापनाच्या प्रमुखपदी काम केले आहे आणि नंतर एक सुप्रसिद्ध लेखक झालेले आहेत. या लेखामध्ये त्यांनी उत्कृष्टतेसाठी असणारी त्यांची जिज्ञासा, ज्ञानाची तहान कशी विकसित झाली याची चर्चा केलेली आहे. याविषयी त्यांनी लिहिलेलं आहे. त्यांनी यशासाठी आवश्यक गोष्टी आणि यश मिळवायचं कसं, त्याचे मार्ग कोणते याविषयी विस्तृतपणे या त्यांच्या आत्मचरित्रात त्यांनी लिहिलेला आहे. त्यातला थोडासा भाग जो आहे व्होयेजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स यामध्ये त्या आत्मचरित्रातला तो भाग दिलेला आहे. Let us we start our lesson Voyaging Towards Excellence on page number 78. I had a very simple upbringing. We were a lower middle class family. Our 300 square foot house did not even have basic amenities such as a fan, a refrigerator, a geyser, a dining table or the gas stove. Leave alone an air conditioner or a car. It was only when I entered the college that I got a watch and we got a dining table and a gas stove at home. Nevertheless, culturally, I had a rich childhood. Poets like Vinda Karandikar, Mangesh Padgaonkar and Vasant Bapat used to visit our home, and for hours I could listen to the discussion about the poetry and literature, Marathi and English. They used to talk about the Keshav Sut, Mardekar, Shakespeare, Charles Dickens and Thomas Hardy. I did not fully understand their discussions in depth, but I was immensely impressed. We also were lucky to have a Pandit Kumar Gandharva, Pandit Bhimsen Joshi and Pandit Jasraj visit our place and talk about Indian music till late night or sometimes dawn. This was how and why I developed my interest in literature and music during my school days. I did not and even today don't understand the grammar of music, but I began to love it tremendously since then. In this paragraph, there is 3 difficult words: immensely. Immensely means greatly, अतिशय किंवा खूप, tremendously to a very great extent म्हणजेच प्रचंड, अफाट या पद्धतीनं त्याचा अर्थ आहे.
ॲम्युनिटीज मीन्स फॅसिलिटीज, सुविधा. लेखक सांगतात त्यांचं बालपण जे आहे किंवा पालनपोषण जे आहे ते खूप साधेपणानं झालेलं आहे. एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातील ते होते. त्यांचं घर जे आहे ते 300 चौरस फुटाचं. त्याच्यामध्ये मूलभूत सोयीसुविधा असाव्यात त्याही नव्हत्या. जसं की त्याने पंखा, रेफ्रिजरेटर, गिझर, डायनिंग टेबल किंवा गॅस शेगडी, AC, कार या सगळ्या गोष्टी तर सोडूनच द्या असं म्हटलेलं आहे. अगदी लेखक सांगतात जेव्हा ते कॉलेजात गेले तेव्हा त्यांना घड्याळ मिळालेलं होतं आणि घरी डायनिंग टेबल आणि गॅस शेगडी आलेली होती. लेखक कॉलेजला गेले तेव्हा. पण ते म्हणतात संस्काराच्या बाबतीत माझं बालपण जे आहे ते खूप समृद्ध असं ठरलेलं आहे. ते सांगतात विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर आणि वसंत बापट यासारखे साहित्यिक नेहमी लेखकाच्या घरी येत आणि कित्येक तास त्यांची मराठी व इंग्रजी भाषेतील काव्य व वाङ्मय यावर चाललेली चर्चा जी आहे ती चर्चा लेखक ऐकत होते. ते नेहमीच केशवसूत, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेन्स अँड थॉमस हार्डी यांच्याविषयीही चर्चा करत असत. लेखकांना त्यांची चर्चा पूर्णपणे समजत नव्हती, पण त्या चर्चेने लेखक पूर्णपणे प्रभावित व्हायचे. पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी आणि पंडित जसराज लेखकाच्या घरी भेट देत. लेखक या ठिकाणी म्हणतात की आमचं भाग्य होतं ते भारतीय संगीताविषयी रात्रभर व कधीकधी पहाटेपर्यंत चर्चा करत आणि म्हणूनच लेखकाच्या शालेय जीवनातच संगीत आणि वाङ्मय या गोष्टींची आवड लेखकांच्या मनामध्ये निर्माण झाली. लेखकांना संगीताचे व्याकरण तेव्हाही समजत नव्हते आणि आजही समजत नाही असं ते म्हणतात. पण तेव्हापासून लेखक जे आहेत ते संगीतावरती प्रचंड प्रेम करत होते आणि आजही तेवढंच प्रेम त्यांचं संगीतावर राहिलेलं आहे. सी नेक्स्ट. Most of the times, the topics of discussion at our home were about music, literature, paintings, sculptures, etc. I could listen to the discussions about Van Gogh, Mozart, and Michelangelo, etc. It was because of such a milieu around me that I had a firm belief, which I still hold, that all arts are equally, if not more important in our lives than science or technology. I had learned from my childhood that money does not mean everything in life. It is necessary, but if at all there is something which enriches our lives and puts meaning to our existence, it is the arts, music, and literature. In this passage, one difficult word, milieu, means setting or social environment, म्हणजेच भोवतालचं सामाजिक वातावरण. या पॅसेजमध्ये लेखक सांगतात बऱ्याच वेळेला पुष्कळदा लेखकांच्या घरी चर्चेचे विषय जे होते ते संगीत, साहित्य, चित्रकला, शिल्पकला इत्यादी असायचे. लेखकांनी वॅन गोग, मोझार्ट आणि मायकेल एंजेलो यांची चर्चा जी आहे ती यांच्याविषयीची चर्चा ऐकत असायची. अशा प्रकारचं सांस्कृतिक वातावरण लेखकांच्या अवतीभोवती असल्यानं लेखकांचा ठाम विश्वास होता व अजूनही आहे की सर्व कला ज्या आहेत त्या समान आहेत आणि जीवनामध्ये सगळ्याच कला महत्त्वपूर्ण आहेत. लेखकांच्या जीवनातील कलेचे महत्त्व विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यापेक्षा अधिक आहे. पैसा म्हणजे जीवनातील सर्व काही नव्हे हे लेखकांच्या बालपणापासूनच लेखक शिकले होते. पैसा आवश्यक आहे, परंतु सर्वार्थाने आपले जीवन समृद्ध केले असेल आणि लेखकांच्या अस्तित्वाला अर्थ प्राप्त करून दिला असेल तर तो आहे कला, संगीत आणि वाङ्मयच, असं इथं लेखकांनी सांगितलेलं आहे. म्हणजेच लेखकांनी या पॅसेजमध्ये सांगितले सांस्कृतिक वातावरण चांगलं मिळाल्यामुळंच त्यांच्यावरती जे संस्कार झालेले आहेत
त्यामध्ये ते सांगतात की पैसा महत्त्वाचा आहे, पण खऱ्या अर्थानं आपल्या जीवनाला अर्थ प्राप्त होतो ते फक्त कलेमुळं, संगीतामुळं आणि साहित्यामुळेच आपण आपलं जीवन, आपलं अस्तित्व अर्थपूर्ण करू शकतो असा विश्वास लेखकांना आहे. See next paragraph. This is not to say that I did not like science or mathematics. In fact, I loved these subjects. However, I did not study them only for scoring maximum marks in the examination. I used to study these subjects or any subjects for that matter for its inherent beauty. I found Newton's law and motions beautiful and the Pythagoras theorem elegant. I loved solving problems of physics and mathematics of the ninth standard when I was in the 7th. Not to show up, but just because I used to get involved in solving them. I used to love problem solving and used to enjoy finding out the most elegant method of solving them. Obviously, these problems were not a part of curriculum, but I enjoyed the whole process. This attitude of looking beyond marks or examination and to seek joy in solving any challenging problem helped me to develop a problem solving attitude which came handy when I appeared for my IIT entrance, because this exam is completely based on your problem solving activity and the ability to think not only logically but quickly and rapidly. In this paragraph, two difficult words: inherent means existing in something as permanent, म्हणजेच उपजत, and second word elegant, graceful or stylish in appearance or manner, म्हणजेच आकर्षक असा त्याचा अर्थ आहे. या पॅरेग्राफमध्ये लेखक सांगतात की म्हणजे जीवनामध्ये संगीत, वाङ्मय, कला महत्त्वाची जरी असली तर विज्ञान आणि गणित लेखकाला आवडत नव्हतं असं नाही. लेखकांना सगळेच विषय आवडायचे. त्यांचं असं मत आहे की परीक्षेत जास्तीत जास्त गुण मिळवण्यासाठी त्या विषयांचा अभ्यास करायचा नाही. लेखक सांगतात विज्ञान आणि गणित किंवा इतर कोणत्याही विषयाचा अभ्यास त्या विषयामध्ये असणाऱ्या उपजत सौंदर्यासाठी तो अभ्यास करायचा. लेखकांना न्यूटनचा गतिविषयक सिद्धांत सुंदर वाटायचा आणि पायथागोरसचा सिद्धांत भव्य दिव्य वाटायचा. इयत्ता 9वीच्या पुस्तकातील भौतिकशास्त्र व गणित या विषयातील उदाहरणे जेव्हा लेखक 7वीच्या वर्गात होते तेव्हा सोडवत असे. हे मोठेपणा सांगण्यासाठी ते लिहित नाहीत, कारण ती उदाहरणं सोडवत असताना त्यांना एक प्रकारचा आनंद मिळायचा आणि त्यात ते गुंतूनही जात होते. उदाहरणं सोडवण्याच्या या प्रक्रियेमुळं लेखकांना त्याचा फायदा जो आहे त्याचा फायदा पुढं IITच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी झालेला आहे. कारण त्या परीक्षेमध्ये उदाहरणं सोडवण्याची क्षमता, तार्किकता, जलद आणि वेगवान विचार करण्याची क्षमता यावरच ती एंट्रन्स एक्झाम जी आहे ती एंट्रन्स एक्झाम अवलंबून होते आणि त्याचा फायदा लेखकांना पुढं झालेला आहे. See next paragraph. I scored 100% marks in mathematics in almost all the examination that I appeared for my first standard until IIT, barring only a few times. I stood 16th in the SSC board. At that time, this examination was for the whole of Maharashtra, including Nagpur, and I stood first in the university in all subjects put together. Those days, you could get an admission into IIT without the entrance test if you had secured the first rank in the university. Therefore, I did not have to appear for the entrance test to get the admission into IIT, but nobody in Solapur told me about it. For I doubt
If anybody in Solapur even knew about this rule, therefore I appeared for the entrance examination and I secured a good rank in the same. In this passage, one difficult word, bearing means accept, याचा अर्थ आहे अपवाद. या पॅरेग्राफमध्ये लेखक सांगतात, काही अपवाद वगळता इयत्ता पहिलीपासून IIT पर्यंतच्या सर्वच परीक्षांमध्ये लेखकाला 100% गुण मिळाले. SSCच्या परीक्षेत महाराष्ट्रात लेखक 16वे होते आणि विद्यापीठात सर्वच विषयात पहिला होते. त्यावेळी जर तुम्ही विद्यापीठात पहिला आलात तर IITची प्रवेश परीक्षा न देता तुम्हाला प्रवेश IITमध्ये मिळू शकत होता. पण लेखक सोलापूरचे आणि सोलापुरात लेखकांना हे कुणीही सांगितलेलं नाही आणि लेखक म्हणतात, मला शंका आहे की सोलापूरमध्ये कोणाला माहिती होतं की नाही, आणि यामुळंच लेखकांनी ती प्रवेश परीक्षा दिली आणि त्या प्रवेश परीक्षेमध्ये सुद्धा लेखकांनी उत्कृष्ट असे मार्क्स मिळवलेले होते. सी नेक्स्ट पॅरेग्राफ ऑन पेज नंबर 80. I was quite happy getting into IIT, but my joy was short-lived. At Solapur, I had not seen any building which was more than 3-storied. Mumbai, however, was full of skyscrapers. At IIT, most of the students and professors used to converse in English, whereas my English was very poor. I had my entire education in Marathi. My spoken English was quite pathetic. Not only did I have a very weak vocabulary, but my pronunciation also was terrible and my construction of English sentence very awkward, to say the least. Due to all this, I was feeling quite lonely and terrified in Mumbai in general and IIT in particular. I had developed an inferiority complex and wanted to run away from IIT and even Mumbai. In this passage, two difficult words, pathetic means terrible, दयनीय अशी अवस्था झालेली होती लेखकांची. सेकंड वर्ड inferiority complex म्हणजेच अ फीलिंग दॅट यू आर नॉट ॲज गुड, न्यूनगंड निर्माण झालेला होता लेखकामध्ये. या ठिकाणी लेखक सांगतात, IITमध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतर लेखक खूप खुश होते, पण हा आनंद जो आहे तो दीर्घकाळ टिकलेला नाही. कारण सोलापूरमधल्या इमारती ज्या आहेत त्या 3 मजली इमारती लेखकांनी पाहिलेल्या होत्या, पण मुंबईमधल्या इमारती खूपच उंच अशा होत्या आणि IITमधले सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षक हे इंग्रजीमधून बोलायचे आणि लेखकांचं इंग्रजी थोडंसं कच्चं होतं, कारण त्यांचं पूर्ण शिक्षण जे आहे मराठी माध्यमातून झालेलं होतं. त्यामुळे इंग्रजीबद्दल त्यांची अवस्था, त्यांचं बोलणं थोडंसं दयनीय होतं. त्यांच्याकडं व्होकॅब्युलरी कमी होती, उच्चारही भयंकर होते आणि वाक्यरचना जी आहे ती वाक्यरचना तर त्या ठिकाणी व्यवस्थित लेखकांना करताच येत नव्हती. या सगळ्या गोष्टींमुळं एकतर गाव सोडून आलेले होते, मुंबईसारख्या या मोठ्या शहरामध्ये लेखकांना एकटं वाटू लागलं आणि विशेषतः त्या IITमध्ये त्यांना खूप भीती वाटू लागलेली होती आणि लेखकांमध्ये एक कमीपणाची भावना, एक न्यूनगंड निर्माण झाला. म्हणजे इतकं हुशार असूनही इंग्रजी बोलता येत नाही आणि मुंबई आणि IIT सोडून पळून जाण्याची इच्छा जी आहे ती इच्छा या ठिकाणी लेखकांच्या मनामध्ये निर्माण झालेली होती. सी नेक्स्ट पॅरेग्राफ. वन डे आय वॉज सिटिंग ॲट माय मेस table in the hostel sipping tea when a senior guy came and sat on the chair adjacent to me. He was a convent educated guy with fairly sophisticated English, at least spoken or a colloquial English. He was a bit of arrogant and wanted to pull my leg. He tried to engage in some conversation
with me and started pointing out errors in just about every sentence or everything that I said. After about 5 minutes, he walked away after insulting me. In this paragraph, there is 4 difficult words. First is sophisticated, means smart and polished, म्हणजेच सुसंस्कृत सवयी असलेला सफाईदारपणे इंग्लिश बोलणारा. सेकंड वर्ड कोलोक्वियल, मीन्स इनफॉर्मल, प्रचलित बोलीभाषा. थर्ड वर्ड अरोगंट, अनप्लिझंटली, अगदी गर्विष्ठपणे तो त्याच्याशी उद्धटपणे वागलेला आहे. फोर्थ, टू पुल वन्स लेग मीन्स टू टीज समवन, एखाद्याची थट्टा करणे, मस्करी करणे. या पॅसेजमध्ये लेखक सांगतात की वसतिगृहातल्या खानावळीत लेखक चहा पीत बसले होते. तेव्हा लेखकांपेक्षा एक सिनियर विद्यार्थी तिथं आला आणि लेखकांच्या बाजूलाच बसला. तो इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकलेला आणि अगदी व्यवस्थित इंग्लिश बोलत होता. कमीत कमी बोलीभाषा तर तो चांगली बोलायचा. तो थोडा गर्विष्ठच होता. त्यानं लेखकाची चेष्टा केली. तो लेखकाला कन्व्हर्सेशनमध्ये, संभाषणामध्ये गुंतवायचा प्रयत्न करू लागला आणि प्रत्येक वाक्यात लेखकाच्या चुका काढू लागला आणि नंतर 5 मिनिटानंतर तो लेखकाचा एक प्रकारे अपमान करून तिथून निघून गेला. सी नेक्स्ट पॅरेग्राफ. आय फेल्ट एक्स्ट्रीमली ह्युमिलेटेड अँड अपसेट. ॲज इट इज आय वॉज फीलिंग क्वाईट डिप्रेस्ड अँड डिफिडंट. And this incident was last straw. I was almost broken. I felt out of place there and literally wanted to run away to Solapur. That very moment, however, it was only my self-esteem which stopped me. Suddenly a feeling of determination and strength came over me and gripped me. Despite hailing from Solapur, if I could be a rank holder in the school, college and IIT with many awards in mathematics, there must be something right with me. Why should I give up? And that too for a silly and small thing like English. I was not to give up anymore and I was determined to fight back. In this passage, 2 difficult words. First, diffident means lacking confidence. लेखकाने इथे विश्वास गमावलेला आहे, आत्मविश्वास गमावलेला होता. लास्ट स्ट्रॉ मीन्स द लास्ट इन द सेरीज ऑफ बॅड थिंग्स. शेवटचा आघात या ठिकाणी झालेला होता. या पॅरेग्राफमध्ये लेखक सांगतात अत्यंत अपमानित आणि अस्वस्थ असं लेखकांना वाटलेलं होतं. आधीच खचल्यासारखं आणि आत्मविश्वास गमावल्यासारखं वाटत होतं आणि त्या विद्यार्थ्याचं वागणं हा शेवटचाच आघात असल्यासारखं झालेलं आहे. लेखक पूर्णपणे खचलेले होते. त्यांना एकटं वाटत होतं आणि तेव्हा त्यांना वाटत होतं की आपण हे IIT सोडून सोलापूरला पळून जावं. पण त्यांच्या सेल्फ एस्टीमने, त्यांच्या आत्मसन्मानानं, स्वाभिमानानं त्यांना तिथं थांबवलं. अचानक एक निश्चयाची भावना त्यांच्या मनात आली आणि सोलापूरसारख्या नावाजलेल्या शाळेत प्रथम क्रमांक मिळवणारे, त्याचबरोबर IITमध्ये विशेष प्रावीण्य मिळवलेले, गणितामध्ये अनेक पारितोषिके प्राप्त केलेली, म्हणजेच नक्कीच लेखकांकडं काहीतरी गुणवत्ता आहे असा विचार त्यांच्या मनात आला. मग का सोडून जायचं IIT, आणि तेही इंग्रजी विषयासारख्या क्षुल्लक गोष्टीसाठी? आता ते बिलकुल जाणार नाहीत असं मनाशी ठरवतात आणि इंग्रजी बोलायला शिकायचं हे ठरवतात. हा पक्का निर्धार ते मनाशी करतात आणि तिथून पुढं त्यांनी यशाचं एक एक पायरी पूर्ण करत जीवनामध्ये यशस्वी झालेले आहेत. या ठिकाणी पेज नंबर 80 जे आहे ते कंप्लीट झालेलं आहे. हिअर वी विल स्टॉप अँड पेज नंबर 81 वी विल सी इन नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू.